मालिकां दी, जय मालिकां दी। कि सवाल है कि वीरवार मंगलवार और शनिवार ਨੂੰ बाल धोने चाहिए है, कपड़े धोने चाहिए है, ये नेल कटिंग करनी चाहिए है या नहीं। क्योंकि पुराने बजुर्ग मना करते आए है कि मंगल वीर और शनिवार ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ नहीं करने चाहिए। सो पुराने बजुर्ग ਹੁਣ एक गल ਇੱਥੇ थोड़ा ਜਿਹਾ समझना कि एक समा पहला सी और एक समा अज दा है। अगर अज दे समय नूं और पहले समय नूं कंपेयर किया जाए तो अज दे समय च और पुराने समय च जमीन आसमान दा फर्क है। हुण वो किस तरह फर्क है इसनूं पहला समझिए कि अगर तुसीं अज दा समा देखदे हो, अज सानूं पानी की जरूरत है तो सानूं पानी नूं प्राप्त करन वास्ते, पानी लियाण वास्ते किते दूर नहीं जाना पैंदा। नहीं तो पहला समा हुंदा सी कि जदों घर दे विच पानी की लोड़ हुंदी सी तो औरतां घड़े लैके कुएं तक जांदियां सी या पनघट तक जांदियां सी, जित्थों जाना उन्होंने घड़े भरने, सिर ते चक के लियाने और फिर वो पानी घर च लैके आना। पर जिस तरह अजकल तुसीं देखदे हो इंसान दे घर च वाटर सप्लाई है या इंसान ने अपने घर च ही बोर कराए हुए है कि पानी दी मोटरां लगियां होईयां, इंसान बटन दबांदा है, टैंकी भर जाती तो इंसान बड़ी आसानी दे नाल वो पानी नूं प्राप्त कर लैंदा है। सो जदों पहला समा सी उस वेले बजुर्ग मना क्यों करते सी कि वीरवार होवे, मंगलवार होवे या शनिवार होवे कि इस दिन कपड़े ना धोवो, घर च लिपा पोती ना करो या अपना सिर ना धोवो या होर कुछ चीज़ां मना कीतियां जांदियां सी, ये काम ये तिन्नां दिनां नूं नहीं करने। ਉਹਦਾ कारण की सी कि पहला समा या तुसी अज भी देखते हो कि अज अगर गुरुवार नूं देखिए तो गुरुवार यानी वीरवार इनू गुरु का दिन कहा जाता है, गुरु का दिन। और पहले समय च ये हुंदा सी कि जद भी गुरुवार हुंदा सी तो उस वेले बड़े बुजुर्गों ने एक नियम रखा हुंदा सी कि हर गुरुवार वाले दिन असी गुरु के आश्रम च जाना है, गुरु के कोल जाना है, गुरु के कोल बैठना है, गुरु का संग करना है, ताकि जो साडे रूह दे वास्ते, साडी आत्मा दे वास्ते जिस ज्ञान की जरूरत है वो सानू गुरु की शरण विच बैठ के वो ज्ञान प्राप्त हो सके। तो हुण जिद्दां दसिया कि पहले समय च अगर उस वेले वीरवार वाले दिन यानी गुरुवार वाले दिन एक औरत अपना सिर धोना शुरू कर दिंदी सी, तो तुसीं देखदे हो कि एक औरत जदों सिर धोंदी है तो कम से कम इस कार्रवाई च 2-2.5 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है। क्योंकि पहला पानी लियाना, फिर वो सिर धोना, फिर सिर सुकण दिया इंतज़ार करना। सो दसिया वो पहला समा सी। अजकल तो बड़ा आसान है क्योंकि अजकल सिर धोण नूं भी कोई समा नहीं लगता, तो हेयर ड्रायर दे नाल बाल सुकाउण नूं भी कोई टाइम नहीं लगता। जिहड़ा काम उस वेले 3-3 4-4 घंटे च हुंदा सी, अज वो काम असीं बड़ी जल्दी खत्म कर लेंदे हां। इसलिए उस वेले बुजुर्ग कहंदे सी कि सिर ना धोवो, क्योंकि जे सिर धोण दे विच टाइम लंघ गया तो वो टाइम जिहड़ा असीं गुरु चरणों च जाके बैठना है, सतसंग विच बैठना है, गुरु की सोबत विच बैठना है, वो समा ही हथों निकल जाएगा। क्योंकि जिस तरह दसिया वो पुराना समा, उदों इंसान नूं अपने घर तो गुरु तक जाण वास्ते पैदल चल के जाना पैंदा सी या बैल गाड़ी के जरिए या घोड़ा गाड़ी के जरिए गुरु तक जाना पैंदा सी। और उस प्रक्रिया दे विच भी काफ़ी समा लग जाता सी। क्योंकि अज जे इंसान ने जलंधर तो हुशियारपुर आना तो बंदा कहता 1 घंटे च असीं गड्डी च बह के पहुँच गए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर जरा सोचो जे बैल गाड़ी च बंदे ने आना होवे तो फिर पूरा दिन इंसान का आराम नाल लग जाना है। इसलिए वो समा सी कि उस वेले इन्ने साधन नहीं सी, इन्ने उपाय नहीं सी। इसलिए बुजुर्गों ने नियम बनाए हुए सी कि ये दिन असीं गुरु दे लेखे लाना है, ना कि घर च लेपा पोती करदियां, कपड़े धोंदियां या अपने आप नूं सवारन दे विच इस समय नूं इन्ना लगा दईए कि साडे कोल गुरु दे कोल जाके बैठन दा, सतसंग विच बैठन दा समय ही ना मिले। फिर आ गया शनिवार, तो शनिवार नूं भी तकरीबन तुसीं देखदे हो कि शनिवार नूं लोग मंदिर जांदे है, शनिवार नूं लोग मंदिर जाते हैं। तो उस वेले भी बुजुर्गों का कहना सी कि भाई जे मंदिर च जाना है तो फिर उस हिसाब नाल अपना समा कढ़ के समय से तू घरों जावें
ਔਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਸਪਤੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿ 6 ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ, 6 ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤਵੱਜੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜੁਮੇ ਰੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਯਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਈ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਪਟਾ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵੱਲ, ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ, 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੋਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗੋਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਪਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਪਾ ਪੋਤੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੱਢ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ।
ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਹਰ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੂਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਨਘਟ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਐਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਧੋਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਧੋਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਬਸ਼ਗਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੁਜੂ ਕਰ। ਵੁਜੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹਣੀਆਂ ਤੱਕ ਧੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਧੋਈਏ, ਥੱਲੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਸ਼ਗਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੁਹੂਰਤ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਲਟੂ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਜਬ ਨਾਮ, ਲਗਨ ਮੁਹੂਰਤ ਝੂਠ ਸਭ ਔਰ ਬਿਗਾੜੇ ਕਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਮਝ ਲੈ ਉਹ ਘੜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਸੋ ਜਾਨੀਏ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮੇ ਜਾਏ, ਔਰ ਸਵਾਸ ਜੂ ਹੀ ਗਏ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਉਪਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਉਪਾਏ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਸਵਾਸ ਜੂ ਹੀ ਗਏ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਉਪਾਏ, ਕਿ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਏ ਕਰੀ ਜਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਐ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਔਰਤ ਆਈ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ? ਤਾਂ ਔਰਤ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਐ, ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਐ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੁੱਖੋਂ ਕਾ ਔਸ਼ਧ ਨਾਮ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ, ਹਰ ਗੁਰੂਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲੜਨਾ ਬੰਨ ਲਈ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਤੀ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਤੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ, ਹਰ ਗੁਰੂਵਾਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ, ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਈ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਅਨਮੋਲ ਮਿਲੇ ਵਰਦਾਨ, ਇਨਸੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਕਰ ਭਟਕੇ ਕਹਾਂ ਨਾਦਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ 3 ਵਰਦਾਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਸਤਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤਪ ਕਰਕੇ ਵਰਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ 3 ਵਰਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ 3 ਵਰਦਾਨ ਹੈ? ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਸਤਸੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸੱਸੇ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਸਤਸੰਗ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਦਾਨ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਦਾਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ 3 ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਵੇਂ, ਸਮਝ ਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਹੀ? ਸਤਸੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ, ਗੁਰੂਵਾਰ। ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਵੈਸੇ ਪੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਨਵਰਟ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਵਾਰ, ਬ੍ਰਹਸਪਤੀਵਾਰ। ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਗੁਰੂਵਾਰ ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਿਮਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਕਰ ਭਟਕੇ ਕਹਾਂ ਨਦਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਭਟਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ 3 ਵਰਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 3 ਵਰਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ 3 ਵਰਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਉਮੀਦ, ਆਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਆਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਆਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੂ ਰਾਜਾ ਕੇ ਰਹਿਤ ਹੀ ਰਹੇ ਸੈਨਾ ਕਾ ਸੰਗ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਚੋਂ, ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਧੋਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਧੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੰਦਾ ਨਹਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 2 ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ 2 ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਆਣਾ, ਫਿਰ 2 ਘੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, 4 ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਿਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆ ਸਿਰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਸਤਸੰਗ ਕਿਤੇ ਛੂਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁਣ ਕਈ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਪਤੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਸਿਰ ਧੋਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਸਿਰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਧੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਤੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ, ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਧੋਣਾ, ਫਟਾਫਟ ਧੋਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਫ੍ਰੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਧੋਣ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਕਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨੇਕੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲ, ਉਹ ਘੜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਧੋਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਨੀਏ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾ ਕਾਮ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਤੇ ਰਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਮਨ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਤੇ ਰਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵਾਕਈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਰ, ਉਹ ਵਾਰ, ਆਹ ਗ੍ਰਹਿ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਔਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸੀ, ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਤੇ ਉਹੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि हाथों की लकीरों में रिज़्क तलाश ना कर, हाथों की लकीरों में रिज़्क तलाश ना कर, खुदा रिज़्क उनको भी देता है जिनके हाथ नहीं होते। कहते हत्थां दीयां लकीरां विच अपना रिज़क ना तलाश कर कि किन्ना क है, रब भोजन तां उन्हां नूं भी दिंदा है जिन्हां दे हत्थ ही नहीं हुंदे। कोई भुखे थोड़ी मरदे आ ओह। हुण पंछी पशु उन्हां दे हत्थां दीयां लकीरां हुंदियां है, जरा गौर करो, पर रब पेट ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਉਹ ਵੀ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ कि पंडित कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो। पंडित कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो, मगर हम ये कहते हैं कहीं भी जाने से पहले अपने मुर्शद की सूरत देख के निकला करो। कि दिन मुहूर्त ना देखो, अपने सतगुर की तस्वीर का दर्शन करो, अपने सतगुर की तस्वीर देख के अपने रब नूं याद करके जाओ, क्योंकि जो उन्होंने याद करके जावांगे तो दिन वो घड़ी मुहूर्त अपने आप ही चंगा हो जाता है। इसलिए इन्हां बहमां इन्हां भरमां च फसण दी सानू जरूरत नहीं है कि अगर इस दिन नेल कट्टे या इस दिन असीं घर च पोचा लाया या इस दिन असीं घर दे विच बाल धोते या असीं कपड़े धोते तो कोई साडा बुरा होएगा। हाँ, ये जरूर किया है कि इस दिन गुरु नाल जुड़ो, सिमरन नाल जुड़ो, शब्द नाल जुड़ो। अगर शब्द नाल जुड़न विच, सिमरन नाल जुड़न विच, गुरु घर जाण विच किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती तो वो काम उस दिन ना करो। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि वो दिन गुरुवार किया गया है कि ये दिन तू गुरु दे लेखे ला। इसलिए क्योंकि गुरु रहबर भी जे कबीर साहब की बाणी भी तुसीं पढ़ोगे तो कबीर साहब ने की किया है। कबीर साहब ने एक जगह लिखिया है कि ऐ प्यारिया कोशिश करके हर रोज़ गुरु का दर्शन कर। पर किसी ने पूछा जी हर रोज़ ना होवे, वो कहते फिर 2 दिन रोक के कर, कहते 2 दिन रोक के ना होवे, वो कहते 3 दिन रोक के कर। फिर इसी तरह एक दिन तो लैके पूरे साल तक कबीर साहब अपने श्लोकां च लै गए, यानी बड़ी लंबी श्लोकां की वो लाइन है ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਉਹ ਫਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰੀਏ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ, ਸਿਰ ਧੋਤਾ, ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜਾ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਲ ਧੋਤੇ, ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਲਵੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਹ ਦਿਨ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਲਿਪਾ ਪੋਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਧੋਣ 'ਚ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਸਤਸੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 3 ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਲਿਪਾ ਪੋਤੀ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੋਬਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ, ਸੱਚਾਈ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, और अपनी जिंदगी ਨੂੰ खुशियां नाल रहमतां नाल भरपूर करिए। जय मालिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।